बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी दोस्तों, तुसी देख रहे हो अराइन टीवी। अज की सब तो पहली खबर जिहड़ी है, अमेरिका दे सदर ट्रंप उर्फ ट्रंपू ने मलेशिया ते दबाव बढ़ा रहा है कि इसराइल नूं तस्लीम करने वास्ते, इब्राहिमी कार्ड वास्ते, जिहदे मलेशिया ने दो टोक ठोक के लड़ाई वर्गा जवाब दिता है भी असी इस नजायज़ मुल्क नूं तस्लीम नहीं करांगे। बहुत अच्छी बात है। काश ये साढ़े सारे इस्लामी मुल्कों के गैरत जाग जाए, सारे अज ठोक के जवाब देन तो बहुत अच्छी बात है। ये जिहड़े नजायज़ औलाद है, अमेरिका की नजायज़ औलाद है ना इसराइल, इनू समझ लग जाए। और सब नूं चाहिए है कि जिस तरह मलेशिया ने ठोक के ढड़े वर्गा जवाब दिता ना, सारे मुल्क इंजी जरूरत करके इंज नूं ठोक के जवाब दो। दूसरा जिहड़ा अमेरिका ने सऊदी अरब ते शर्त रखी सी इब्राहिमी कार्ड वाली, उन्हें तो सऊदी अरब ने ठोक के लड़े वर्गा चिट्टा ट्रंप भाई ने जवाब दिता है भी असी इसराइल दे नाल सोच भी नहीं सकते, कोई साडा मुआहदा नहीं, कोई दस्तक नहीं, असी इस मुआहदे का हिस्सा नहीं बनांगे। और ये ट्रंप की बड़ी वड्डी चाल सी। अगर सऊदी अरब इस इब्राहिमी कार्ड का हिस्सा बन जाता तो बहुत सारे इस्लामी मुल्क जाना सी और साढ़े पाकिस्तान भी जाना सी, क्योंकि हम पाकिस्तान को तो हूँ सब तो बड़ा जवाब ये है ना कि सऊदी अरब, अगर सऊदी अरब इस इब्राहिमी कार्ड का हिस्सा बन जाता तो बहुत सारे इस्लामी मुल्क तस्लीम करना सी इसराइल नूं, ठीक है ना। और ये सऊदी अरब ने अच्छा जवाब दिता है, ट्रंप उर्फ ट्रंपू नूं अच्छा जवाब दिता है। और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अन करीब ये जी अमेरिका की नजायज़ औलाद है इसराइल, ये ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह सारे इस्लामी मुल्क नूं समझ आ रही है ना, आस्ता आस्ता सब दी कन्नां दी खिड़कियां खुलदियां ने पईयां, इन्होंने समझ आ रही है। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द सारे इस्लामी मुल्कों के लितर हाथ होने ने, इन्हें अगे अगे होना है। नेतन्याहू तो इसराइल तो मुसलमाना पिछे दे होना है। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हर एक बच्चे शहीद का, हर एक की शहादत है इस इसराइल तो हिसाब इंशाअल्लाह ताला इस्लामी मुल्क लैणगे अल्लाह के फजल दे नाल। लो जी, नवा कट्टा खुल गया है। इमरान खान की हमशीरा नौरीन नियाजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पैका एक्ट के तहत नौरीन नियाजी के खिलाफ पर्चा कट चुकिया और इनू गिरफ्तार करने की तैयारियां की जा रही ने। और हकीकत है कि इन्हें भी ज्यादती है ना जी, नौरीन नियाजी ने, इन्होंने नहीं सी चाहिए कि अपने मुल्क के खिलाफ इस तरह के बेबुनियाद इल्जाम इंडिया टीवी में इंटरव्यू देने इन्हों वास्ते मुनासिब नहीं सी है। असल जे इमरान खान के सब तो बड़े दुश्मन है ना जी,
ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਯੂਟਿਊਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਟਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਨੀ ਹੁਣ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ, ਨੌਰੀਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਪੈਕਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁੰਨੇਗੀ ਪੂਰਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਦੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਆਹਦਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੇ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਫਾਈ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਾਲਾ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਦਫਾਈ ਮੁਆਹਦਾ ਹੈ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਆਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਜਾਣ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਜਾਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ IMF ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ IMF ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਵਿਖਾ ਜਾਣ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਹਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਮੁਆਹਦਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਕਮ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਾਰਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ IMF ਕੋਲ ਜਾਨ ਛੋੜ ਗਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਪਰਤ ਵੇਖੋ ਨਾ ਆ ਟੈਕਸਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਇਤਾਂ, ਤੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਇਤਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਨਾ ਲਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠੇ ਖਾਬ ਹੀ ਵਿਖਾਣੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਬਜਟ ਬਣਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਬਜਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਬਜਟ IMF ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਵਾਮ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਅੱਗੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੌਕਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਉੱਥੇ IMF ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਕਲਾਮੀ ਹੋ ਗਈ। IMF ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਚੈੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜੀ ਆ ਪੜੋ। ਹੁਣ IMF ਵੇਖੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੂਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਆਹ ਚੈੱਕ ਫੜੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡੋ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੇ ਮੁਆਹਦਾ ਸਾਡਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਵੈਤ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ $10 ਅਰਬ
ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ IMF ਕੋਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕ ਫੌਜ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਵਲਾਕੋਟ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਔਰ ਜਦੀਦ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ। ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ, ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਐਵੇਂ ਬੰਦੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਛੱਡਣਗੇ, ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੋੜ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ 'ਤੇ, ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਨੇ ਮਾਰ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਹਲਾਕ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁਖਲਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ? ਇਹ ਗਰਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਦੀਦ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਕਿਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦੇ ਲੰਮੇ ਪਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੂਨ ਰੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਠਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਹ ਡਰਾਮੇਗਿਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਮ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਉਹੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਔਰ ਇਹ ਟੋਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਾਏ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅੱਗੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ 3 ਰੇਂਜਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, 4 ਪੁਲਿਸ ਹਲਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ
ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਉਰਫ ਟਰੰਪੂ ਭਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਘਸੀਟਿਆ। ਹੁਣ ਟਰੰਪੂ ਭਾਈ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਲਿੱਤਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਛਿਤਰੌਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਟਰੰਪੂ ਭਾਈ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘਸੀਟਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚੋਚੀ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਅਕਲ ਸੀ। ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਝ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੰਝ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਨੱਸ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਰੰਪੂ ਭਾਈ ਇਸਰਾਇਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਲਾਲਤ ਵੇਖਣੀ ਪਈ। ਔਰ ਦਲਾਲਤ ਵੀ ਇੰਤਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਝੂਠ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਦੇ ਛੱਡਦਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਹਦ ਸਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਲਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਰੰਪ ਭਾਈ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਿਆ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਸੜੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਰਾਈਲ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਗੈਰਤ ਨਾ ਜਾਗੀ, ਅਸਲਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਤੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾ ਜਾਗੀ। ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਨੇ ਠੋਕੀਆਂ ਨੇ ਗੋ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਔਰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪੱਖੀ ਭਾਰ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੁੱਠੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਤੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਫਸਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ।